सत श्री अकाल, मैं अब विम्पी सिद्धू बहुत बहुत इस्तकबाल ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ कि लेखिका किस मिट्टी की बनी है जिसने अपने तन मन के ऊपर इन्ना कुछ हंडाया, पर विजेता रही क्योंकि उसने उसका मिशन क्लीयर सी, उसने उसका टीचा क्लीयर सी। ते इस दे लई ना सिर्फ लेखिका वधाई दी हकदार है, सगों इस करके भी वधाई दी हकदार है कि उसने स्वै जीवनी पगडंडियां सिर्फ पंजाबी साहित्य जगत दे विच किताब रूप दे विच कीता इजाफा ही नहीं है, सगों उन्हां लोगां दे लई यह किताब बहुत वड्डा प्रेरणा स्रोत है जिहड़े मुश्किलां नूं जिहड़े रुकावटां नूं अपनी जिंदगी दे नालों वड्डा मन लैंदे ने। की है इहो जिहा इस किताब दे विच? तुसीं नवें आए हो तां जरूर सोचदे होवोगे। तां जनाब एक काम करना, पहले एपीसोड तो लैके हुण तक पूरी स्वै जीवनी नूं सुनना, तुहानूं जवाब खुद ही मिल जाएगा। मैनूं यकीन है कि इस अध्याय नूं पढ़दिआं जिस तीखण संवेदना चों मैं लंघी हां, तुसीं भी उस तीखण एहसास चों जरूर लंघोगे। तां आओ जुड़दे हां 7वें अध्याय दे भाग दूजे दे नाल। प्यारे दोस्तों, 7वें अध्याय मारू थल दियां पैड़ां दा पहला भाग मानण उपरंत लो हुण माणो 7वें अध्याय का दूजा भाग। तुहानूं याद होना है 7वें अध्याय का पहला भाग जिथे असीं छड्डिया सी, जदों बचिंत कौर अपनी सस नूं इरवन हॉस्पिटल विच दाखल करवा आउंदी है ते पिछों कल्ले रह गए बच्चे घर विच खड़दुंब मचाउंदे ने। इस तों बाद की हुंदा है? तिन्ने 10 सालां तो अजे घट ही सन। एक शाम जदों मैं घर आई, झोंपड़ी दा बूहा चुपट खुला पिया सी। घर विच न दीवा न बत्ती। मैं अंदर लंघ के देखिया तां तिन्ने बच्चे चौलां दे भरे भराए उबलदे पतीले दे स्टोव उत्तों डिग्गण नाल बुरी तरह जले पे तड़फ रहे सन। मैं लालटेन बाल के देखिया, बबली दी सज्जी लत खासी जल गई सी। कोके उत्ते तां जिवें चौलां दा सारा ही पतीला उबलदा पिया होवे। दोवें बाहां टंगां एक हत्थ सब जल के उसके उपरली चमड़ी उधड़ आई सी। छोटे कमल दा थोड़ा बचाव हो गया सी, पर वो अजे मसां 3-4 वरियां दी होई सी ते उच्ची उच्ची चीकां मार मार रो रही सी। इस घटना का किसी आस पड़ोस नूं पता नहीं लग्या क्योंकि सर्दियां दी शाम सी। सब लोग पाले तो डरदे अपने अपने घरां अंदर लुके बैठे सन। तिन्नां नूं गोदी विच चुक्कां तां किवें चुक्कां। छोटे कमल नूं घर अंदर कुंडा बंद करके दोहां नूं दोही मोढी चुक के मैं बड़ी मुश्किल नाल आर ब्लाक दी एक डिस्पेंसरी च पहुंची। भला होवे उत्थे ड्यूटी वाले डॉक्टर दा, जिसने सरकारी डिस्पेंसरी चों बिना किसी हील हुज्जत कीतियां दोहां दे जख्मां उत्ते बरनौल ला के पट्टियां बन दित्तियां। दोहां दे टीके लाए ते कुछ दवाइयां भी मैनू मुफ्त ही दे दित्तियां। मैनू एक कहर भरी घड़ी जिंदगी भर नहीं भुलनी। मेरे पति जदों घर आए तां सारा घर हस्पताल दा वार्ड बनिया पिया सी। कमल दी बांह उत्ते भी उबलदे चौलां दी पिछ पै गई सी, पर वो छोटी बच्ची सी, ठीक दस ना सकी। मैं दूजे दिन जदों उसकी फराक बदलन लगी तां देखिया उसकी सारी बांह जली पई सी। ये तां रब दा लख लख शुक्र सी कि स्टोव चौलां दा पतीला डिगदे सारी सूं सूं करके बुझ गया, नहीं तां पता नहीं की भाना वरत जांदा। इस घटना नाल मेरे पति दे मन अंदर पिता रूपी मनुख ने करवट लई ते बच्चों की दुर्दशा देख उसनों भी दुख होया। दूजे पासे मां जी अंतां दी बीमार हस्पताल पई सी।
ਇਹ ਸਭ ਹਾਲ ਦੇਖ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਪ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਭ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ऐसा कीजिए आप मरीज को घर ले जाइए और हफ्ते में 1 बार आकर चेक करवाते रहिएगा। अब यहाँ रखने का और कोई फायदा नहीं है। ਇੱਕੋ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ, ਉਸੇ 'ਚ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ 2-4 ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੁੰਜੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਝ ਅੱਠਰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਚਿੰਚੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਕਢਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਈਟਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਥੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਸਟ ICAR ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ICAR ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਖੁੱਲਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ। 2 ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੈਡ ਪੀਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਰ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਖੁੱਲਰ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਣ ਦਰਿਆਗੰਜ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਪੁਚਕਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਲ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਸਮੇਂ ਵੀਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਵੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਚਿੰਤ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਾਨਾ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈ। ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਜੈਪੁਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਨੀ ਰਾਮ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਲੋਚਾ, ਨਵੀਂ ਸੱਦਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਉਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉੱਗੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਊ ਨੇ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵੇਲ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਚੜਾਈ ਧੁਰੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਵੀਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਭਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਬਚਿੰਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ 'ਚ 58 ਲੜਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ, ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸਫੇਦ ਚੁੰਨੀ ਲਈ। ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ ਸੰਵਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਭਰੀ ਤਿਉੜੀ ਉੱਭਰੀ
ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਗਈ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਐਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਧਨੀਰਾਮ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਸਭ ਅਜਾਈਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਧਨੀਰਾਮ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ, ਫਿਰ ਡਿਪੂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਸੇਲਸ ਗਰਲ ਅਤੇ ਸੇਲਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਭਲਾ? ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਣ ਦੇ ਮੰਚੇ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਗਹਿਰੇ ਭੰਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣੇ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜ ਆਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਧਨੀਰਾਮ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਚਿੰਤ ਦੇਖ, ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ। ਬਸ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਪਤਾ। ਧਨੀਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਲਸ ਗਰਲ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਏਓ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਕ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀਰ ਜੀ,
ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਖਣੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਚਿੰਤ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਸ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕੋਸਦੀ ਰਹੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਉਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੂਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਤ ਕਲੇਸ਼, ਨਿੱਤ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਮਾਂ ਜੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਭਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਣੇ ਖੁਣੋਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵਿਲਕਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਚਿੰਤ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਈ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਰ ਬਲਾਕ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਘਰ ਮੁੜ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉੱਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੌਂਪੜੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ? ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਈ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋੜ ਗਏ, ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਏ ਸਨ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਸਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉਤਲੀ ਸਿਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਦੇ ਇੰਚ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਓਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਲਾਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਵਾਈ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚਿਣ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋੜੇ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਢਾਹ ਗਏ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਝੌਂਪੜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੀਲ ਮੀਲ ਪਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਵੀਂ ਐ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਲਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਭੌਂਕ ਨਾ ਬਹੁਤੀ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕਾਉਣੀ ਸੀ? ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਭੌਂਕਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕਾਂਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਭੁੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੜਕਸਾਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ ਜਦ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਰੀਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇੱਕੋ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਆਖਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਚਿਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚਿਣੀ ਚਿਣਾਈ ਕੰਧ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਹਾ ਲੈਨੀ ਐ। ਭਲਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੱਥਰ ਚਿਣਨ ਦੀ? ਤੜਕਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਾਤ? ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਗਾਗਰ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਬਿੜਕ ਪਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਤੇਰੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਕਿਸਮਤ ਜੋ ਮਾੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਵੀਰ ਸੈਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਚਿੰਤਾ? ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਝਰੀਟਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੁੱਜਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਝੌਂਪੜੀ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ ਗਈ? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਢਾਹ ਗਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਚਿਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੀ ਖਿਸਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਧਨੀ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਚਿੰਤ, ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਹੀ ਲਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਅੱਛਾ, ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੜੋਸਣ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 2 ਮਾਲੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਥਣੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਛੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਔਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੈਂਡਸੈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚੇਤਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।